औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी शाहिद भाई क्या हाल? वालेकुम सलाम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम। हाँ जी शाहिद भाई ठीक हो? जी अल्लाह ना करे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर अज असी करना थोड़ा सुपर एलिवेशन डिस्कस कि सुपर एलिवेशन असी किस तरीके दे नाल जिहड़े लेन असी बनाने आ जिहड़े टिपिकल असी बनाने आ उन्हां उत्ते सुपर एलिवेशन किस तरीके नाल इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, कोई ऐसा रोड आ जाता है जिस सानू सुपर एलिवेशन 4% 5% देनी पैंदी है। ठीक है, जी तो किस तरीके नाल करना उन्होंने सिंपल जिहा समझना आस जरा तुसीं एक छोटी जी चीज़ नूं जरा समझना गौर दे नाल। ठीक है, जी कि अगर मैं इत्थों नॉर्मल एक लेन लेना, ठीक है, लेन सुपर एलिवेशन AOR, ठीक है, देखो अगर तो मेरे को जिस टाइम मैं कोई अपना टिपिकल ड्रा करांगा टिपिकल बनावांगा किसी भी फाइल तो किसी भी चीज़ को ट्रेस करांगा, अगर तो मेरा टिपिकल ਜਿਹੜਾ बन रहा है टूल पैलेस की मदद ਦੇ ਨਾਲ यानी कि ਜਿਹੜੇ बिल्ट इन ने सिविल 3D ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ बिल्ट इन ने ਜਿਹੜੇ अगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਸਲੋਪ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ठीक है, उस तो बाद जनाबे यूज सुपर एलिवेशन। ठीक है, ये ने आउटपुट पैरामीटर्स ने जोड़े बिल्ट इन असैंबली के नाल आ रहे हैं। ठीक है ना, जी जी मकसद सिर्फ जी छोटी जी चीज़ समझनी है ना कि जिस तरह असी सारा टिपिकल ट्रेस करने बनाने सब असैंबली कंपोजर के विच। ठीक है ना, ਜਿਹੜੇ नॉर्मल टिपिकल ने नॉर्मल ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਾਸ ਸਲੋਪ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਡ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੋਡ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੋਡ ਨੇ ਨਾ, ਪਲਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ जी सर। ओपन प्लान, क्योंकि जिस वक्त तुसी काम करते हो ना रूरल एरिया, एक वे अर्बन ते रूरल दे विच आंदे ने मेन रोड, हाईवे, एक्सप्रैसवे, मोटरवे, फ्लाईओवर, लूप, रैंप। ठीक है, उन्हें में स्पीड जी नॉर्मल 40-50 की स्पीड नहीं होंगी, 120 140 100 इस तरीके दे नाल स्पीड होंगी है गड्डियां दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਵਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ठीक है ना, जिस तरह की सिंपल जी चाहे चीज़ है, ऐसे बेतहाशा लूप तुसी दुबई च वेख के होंगे जिस टाइम ट्रैवल करते होगे 120 130 ते जा रहे हो, करव च जा रहे होंगे हो। ठीक है, उस जगह ते जी सुपर एलिवेशन असीं देनी होंदी है ना, तुसी उस तरह का टिपिकल बनाने हैं। ਹੁਣ ਉਹ ਟਿਪੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੂਲ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਜਿਹੜੇ ਟੂਲ ਪੈਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ ਇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਿਪੀਕਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। अच्छा ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ 1 ਬਾਈ 1 ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਨਰਿਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਨਾਲ 1:1 ਦੀ ਸਲੋਪ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ हर लेयर डिफरेंट होगी। ठीक है, जिस टाइम मैं मटीरियल कैलकुलेट करांगा ना तो मैं उस वक्त प्रॉब्लम आएगी। फाइनल सोल्यूशन की होंदा वे फिर असी चूँकि सब असैंबली कंपोजर तो भी असी फैमिलीयर बना भी सकते हैं, फिर असी कोशिश करने कि सब असैंबली कंपोजर जाके चीज़ां बनाने हूँ उत्थे तक जिस टाइम बनाने ना तो इत्थे वेखो जी नॉर्मल स्लोप है ना 1.5% है। ठीक है, नॉर्मल 1.5%। थल्ले तुसीं आवो तो यह सुपर एलिवेशन दी हुई है, सुपर एलिवेशन डिटेल। ठीक है, फुल सुपर एलिवेशन 1.5%। ठीक है, हुण इत्थे असीं जिहड़ी चीज़ वेखनी है ना कि सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करना, सुपर एलिवेशन मॉडिफाई करना तो सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करना,
ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਪੀਡ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਲੋਡ, ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ, ਅਗਰ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਕਸਲ, ਉਹਦੇ ਫਰੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਕਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਮੁਰੱਕਬ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 4%, 5%, 3%, 2%, ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 8%। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ 8% ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, 4% ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ 6% ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਵੇ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਿਸ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਸਾ ਡਾਟਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਅਗਰ 1-2-3 ਲੱਖ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵ, ਟਰੈਵਲਡ ਵੇ, ਰਿਵੋਲਵ ਅਬਾਊਟ ਮੀਡੀਅਨ ਐਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵ, ਟਰੈਵਲਡ ਵੇ, ਰਿਵੋਲਵਡ ਅਬਾਊਟ ਮੀਡੀਅਨ ਐਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਟੇਲ ਵਿਦਾਊਟ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵ, ਟਰੈਵਲਡ ਵੇ, ਰਿਵੋਲਵ ਅਬਾਊਟ ਮੀਡੀਅਨ ਐਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮਝਣ ਆਈ ਹੋਣੀ। ਨੰਬਰ 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੋਲਵ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਰਮਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਉਣ, 0% ਕਰਾਉਣ, 1% ਫੁੱਲ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ 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 ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਸ ਪਲਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ, ਹਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਰੋਡ ਦੀ ਸਪੀਡ, ਲੂਪ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਦੇ ਲੇਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ, ਸਿਲੈਕਟ ਸਿਮਿਲਰ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਓਰੀਜਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਸਮਝ ਗੱਲ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਇਹਨਾਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਪੀਡ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 4% ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 3.50% ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਾਂ 4.50% ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਰਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਨਾ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਲੇਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੇਨ ਨੇ ਆ ਵਾਲੇ 4 ਲੇਨ 3 ਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੀਡੀਅਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਤਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਮੀਟਰ 80, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹ ਹੈ 10 ਮੀਟਰ 2, ਇਹਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਪੀਕਲ ਚਲਾਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ 1 ਮੀਟਰ 20 ਸੈਂਟੀ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਜੀ ਜੀ 3.65, ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ 7.3, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਟਿਪੀਕਲ ਚੱਲਣਾ ਵੇ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਨ, ਐਜ ਐਫ ਐਸਫਾਲਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਮੀਡੀਅਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਪੀਕਲ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਨ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਇੰਝ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ ਟਿਪੀਕਲ। ਜੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਿਪੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਨੇ ਵਾਲੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰ 4th ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆਫ ਮੱਕਾ ਵਿਦ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4th ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦਾ ਟਿਪੀਕਲ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਲੱਭਣਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ। 8 ਮੀਟਰ 80, 1 ਮੀਟਰ 20, ਇਹ ਕੈਰੇਜਵੇ, ਫਿਰ ਆਊਟਰ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਫਿਰ ਰਾਉਂਡਿੰਗ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਟਰ ਸਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ 7.10 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਪ ਵੈਰੀਏਬਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਿਪੀਕਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਇਸ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕਿਸ ਟਿਪੀਕਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਬਜੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਿੰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਰਕਤ, ਐਫ ਇੰਟਰ ਆਰ ਇੰਟਰ। ਇਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੇਡੀਅਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੇਡੀਅਸ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਬਿਸਮਿल्लाह ਬਰਕਤ, ਐਨੋਟੇਟ, ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 203, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਸਿੰਪਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਬਜੈਕਟ, ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਫਰੋਮ ਆਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨੇ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟਾਰਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੰਟਰ, ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ 01 ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਾਂ। ਇੰਝ ਕਰਨੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਰੇਸ, ਜੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਝ ਕੀਤਾ
ਰੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਓਕੇ, ਸਾਡੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਲਾਈਨ ਫਰੋਮ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਟਰ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ 02, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੀਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਵੇ, 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 120 ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਯੂਜ਼ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਿਲੈਕਟ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸ਼ਤੋ ਵੇ, ਐਸ਼ਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ਼ਤੋ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਲੀਅਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? 4% ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ, 6% ਹੈ, 8% ਹੈ, 10% ਹੈ, 12% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ 4% ਹੈ ਜਾਂ 6% ਹੈ ਜਾਂ 8% ਹੈ ਜਾਂ 10% ਹੈ। ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, 6%, 2 ਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਲੇਨ, 2 ਲੇਨ 4 ਲੇਨ, ਅਸ਼ਤੋ 2018 ਪਲੈਨਰ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ ਅਸ਼ਤੋ ਦੇ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 2011, 2018, 2004, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰਵ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 6% ਕਰਨਾ ਵਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਐਰਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜੀ ਐਰਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਰਰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵੇ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਐਡੀਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਵੇ ਨਾ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਵਲ 3D ਦਾ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੂਨਿਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਡੀਅਸ ਟੇਬਲ, ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਡੀਅਸ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਇਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਾਣੀ, ਇਹ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਡੀਅਸ ਟੇਬਲ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਐਸ਼ਤੋ 4% ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ। ਸਿਵਲ 3D ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 4% ਹੋਵੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਸ਼ਤੋ 2011, ਇਹ ਕੀ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਸਪੀਡ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ 4 ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ। ਇਹ ਕੀ ਵੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਿਕਸ ਨੇ,
ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, 4% ਦੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ 8। ਠੀਕ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 22। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਅਗਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ, ਰੇਡੀਅਸ ਕਿਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਰਵ ਦਾ 47, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਵ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਡ ਦੀ ਕਰਵ ਆਵੇਗੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਰਵ ਆਵੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਆਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੀ ਅਗਰ ਰੋਡ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਰਮਲ ਸਲੋਪ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ 1% ਜਾਂ 2% ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪੀਕਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਕਰਵ ਦਾ ਕਿਤਨਾ 86 ਮੀਟਰ। ਅਗਰ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ ਰੋਡ ਦੀ ਤੇ ਕਰਵ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਵ ਦਾ ਕਿਤਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇਗੀ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੀ ਘੰਟਾ, रेडियस होगा कितना 135 तो सुपर एलिवेशन कितनी होगी 4%। 4% सुपर एलिवेशन होगी। 60 किलोमीटर का रोड स्पीड का रोड होवे और तो रेडियस कितना होना चाहिए मिनीमम 135 का। अगर 70 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड में गड्डी जा रही है तो वो वास्ते सानू जो 4% की सुपर एलिवेशन अप्लाई करनी है तो मिनीमम रेडियस जो 203 होना चाहिए 203 मीटर। ठीक ठीक इस तरह ही 80 90 इस तरह ही 100। अगर 100 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड में गड्डी चलेगी या डिज़ाइन करांगे तो जो रेडियस होगा 492 मीटर। 492 मीटर का रेडियस होगा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 4% ਦੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਸੇਮ ਇਸੇ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ 6%। अगर 80 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड है 252, 100 की 110 की 560, 8% सेम है। बाकी सारी मैथड वही है। ठीक है ठीक है ना। ई मैक्स यानी सुपर एलिवेशन समझ हो गया, समझ आई गल दी। इन्हें मैं बंद कर देना। अगे सुपर एलिवेशन अटेनमेंट मैथड। ठीक है, ए कुछ फार्मूले ने LC to FC, LC to BC, NC to LC। ठीक है, एक ने क्राउन रोड थले आइयो प्लानर रोड। ठीक है, प्लानर रोड हूँ इन्होंने समझने वास्ते पहले तुहानू प्लानर रोड तो क्राउन रोड का पता होना चाहिए वे। ठीक है ना। इन्होंने फिलहाल बंद कर दो। थले आइयो सुपर एलिवेशन टेबल। ठीक है, ए देखो ग्राउंड ये सुपर एलिवेशन टेबल टाइप बाय टेबल। डिज़ाइन स्पीड कितनी है 20, रेडियस कितना में 163, सुपर एलिवेशन रेट NC। जिमें जिमें रेडियस घटता जा रहा है ना हूँ सुपर एलिवेशन बढ़ती जा रही है। ठीक ठीक है, स्पीड बढ़ती जा हूँ स्पीड बढ़ा रहे हैं असी हूँ अगर स्पीड बढ़ रही है अगर रेडियस घट रहा है। ठीक है, सुपर एलिवेशन। ठीक है, ऐसी 4% का आ गया 6% का। ये चीज़ा अज तो पहला पता नहीं तुम डिस्कस कीतियां ने कि नहीं कीतियां या वेखियां ने या नहीं वेखियां। ये चीज़ां इत्थे मौजूद ने। ठीक है जी, असी इन्होंने यूज़ करने कित्थे यूज़ करने वेखांगे असीं अगे जाके। ठीक है, समझ आ रही गल कि नहीं आ रही जी जी सर। अगे आयो जनाब जी सुपर एलिवेशन रेट बाय फार्मूला एस्टोमेट्रिक। ठीक है, अलाइनमेंट उस बाद आ जाता प्रोफाइल।
ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਜਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕਰਵ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੇ ਰੇਡੀਅਸ ਟੇਬਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਟੂਰ ਮੈਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੰਟੂਰ 'ਚ ਕਿਤਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। जी सर। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜੀ ਜੀ जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਲੂਪ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਇਹ ਲੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ 90 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨੂੰ 90 ਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਵੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਵੇ, ਰੁਕ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਿੰਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਗਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਲਾਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਜੀ। ਪਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਲਾਨ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡਾਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੇਡੀਅਸ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਛੇੜੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਟਿਪੀਕਲ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਹ ਟਿਪੀਕਲ ਸਾਡਾ ਕਿਤਨਾ ਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਨ ਇਹਦਾ ਰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਪੀਕਲ ਸੈਕਸ਼ਨ 4th ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਆਫ ਮੱਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ PGL ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ PGL ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹਦਾ PGL ਹੋਵੇਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੋ ਲੈਵਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ PGL ਇੱਥੇ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਲੇਨ ਰੋਟੇਟ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 4% ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4% ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਉਨ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ PGL ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ठीक हो गया। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ ਆਪਣੇ ਸਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੇਨ ਸਲੋਪ, ਰਾਈਟ ਇਨਸਾਈਡ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਰਾਈਟ ਲੇਨ ਇਨਸਾਈਡ ਲੇਨ ਸਲੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਈਟ ਕਰਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ ਕਰਵ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 0 ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 0 ਇਹ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਰਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਆ ਵਾਲੀ 250 ਜੀ ਜੀ 300, ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੇਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਕਰਵ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜਿਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਕਰਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰਲੀਮੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋਣਾ ਵੇ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਮ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ठीक है। देखो एफर्ट्स करो मेरी ये नॉर्मल स्लोप है 1% 2% इस तरह मेरा लेन जा रहा है ना सेंटर लाइन तो, ठीक है ना। हूँ जिस वक्त मैं करव के अंदर जाना ना तो जो मेरा यह हिस्सा है ना यह वाला राइट लेन, इन्हें फिर इस तरीके के थले जाना मैं, जितनी मेरी मैक्सिमम एलिवेशन होगी 4% या 6% जो भी होगी। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਰੋਟੇਟ ਅਸਲ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਵੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਹੈ, ਕੈਂਬਰ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੇਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। कितना 360, ठीक है। इतों मेरा सारा जो मेरा रोड है ना वो कंट्रोल हो रहा है जनाबे जी, कितों हो रहा है इस सेंटर लाइन तो जी, इस सेंटर लाइन तो मेरा रोड कंट्रोल हो रहा है। यह मेरे को आ गया जनाबे जी 25 सेंटी, ठीक है। उस तो बाद जनाबे जी गौर करो ज़रा, यानी कि इस जो मेरा रोड का हिस्सा है ना यह वाला, ये रोड मेरा कंट्रोल हो रहा है इस अलाइनमेंट तो 250 300, ठीक है। मगर इत्थे जाके इत्थे मेरी एक होर अलाइनमेंट भी आ रही है, वो अलाइनमेंट दी ए राइट साइड है, ए लैफ्ट साइड है, ठीक है। ये तो मैं खाली जिस टाइम प्लान में सर्च करांगा इत्थे किहड़ा टिपिकल आना वे वो पता चलेगा। मगर जी चीज़ समझने वाली है ना कि इस रोड के उत्ते जिस टाइम मेरा कोरिडोर चलेगा तो उस सारे की सारी स्लोप की इस साइड पर आनी है, या फर्ज कर लो ए मीडियन बनता वे, ए वाला जो हिस्सा है ना ए वाला ये कितना आ रहा है, एक मीटर 8 सेंटी है, ठीक है। ये आलमोस्ट मेरे ख्याल में मीडियन है शायद साडा, ठीक है ना। उस तो बाद यह साडा ऊपर शोल्डर होना मेरे ख्याल ना 1.5 मीटर, ठीक है। तो इस सारा का सारा हिस्सा जो मेरा ना ये कंट्रोल होना है इस जगह तो, ठीक है, इस पॉइंट तो सेंटर लाइन तो, ठीक है। क्योंकि इस रोड का जो प्रोफाइल है ना वो भी साडा इत्थों ही कंट्रोल होना है, ठीक है जी। हुण यह चीज़ समझ आ गई कि भाई ये साड़ी राइट साइड नूं है या लैफ्ट साइड नूं है, असां देखिया समझिया। हुण असी इस सुपर एलिवेशन नूं इस सारे पॉइंटां नूं सब असैम्बली कंपोजर दे विच किस तरह लगाना वे। हुण असीं आने अपने इस पॉइंट की तरफ, सानूं उत्थों तो पता चल गया कि भाई ये साडा
ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣਾ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਰਹੇਗੀ। LANE ਲੇਨ। ਸ਼ਾਜ਼ੇ ਭਾਈ को समझ आ रही गल की नहीं आ रही? जी जी ठीक है। P1 ये जनाबे लिए आ गया स्लोप एंड डेल्टा एक्स, स्लोप एंड डेल्टा एक्स। ठीक है, ये आ गया जनाबे 3.65। ठीक है, हेलो 3.65। उस तो बाद जनाबे ली मैं एक और पॉइंट लगावांगा सिंपल जा। ठीक है, ये आएगा मेरा पॉइंट नंबर 1 तो थले। ठीक है, वाई मेरे को जनाबे ली कितना है 0.15 सेंटी। ठीक है ना, माइनस। ठीक है, उस तो बाद एक और पॉइंट लगेगा साडा जनाबे ली, ये आ गया साडा P2 तो। ठीक है, ये भी आ गया जनाब मेरी माइनस 0.15। ठीक है, इतने लिंक ला के तो मैं क्लोज करांगा। ठीक है, लिंक ये जनाब मेरी लिंक आ गया मेरा लिंक साडा आएगा P2 तो P3 नहीं P3 P4। ठीक है, एक मैं पॉइंट होर लगाना इत्थे। ठीक है, ये मेरा आएगा पॉइंट नंबर 3। ठीक है, वाई मेरा आ जाएगा जनाब मेरी -20। ठीक है, एक होर पॉइंट मेरा आ गया जनाब मेरी पॉइंट नंबर 4 ते -0.20। ठीक है, ये जनाब मेरी ऐड लिंक। ठीक है, यह लिंक आ गया जनाब मेरी को सिंपल 5 ते L। ठीक है जनाब मेरी सिंपल जे मैं 2 लेयर बनाइया ने, नॉर्मल लेन, कोई आर्टिफिशियल नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, ताकि आसानी के नाल समझ सकीए असी। ठीक है, शेप लाई है हेलो, शेप क्लोज। ठीक है, फिर एक और शेप। ठीक है, हेलो। ठीक है जनाब भाई, ਇਹਦਾ मैं नाम दे देना वा S1। ठीक है, याद रखियो S1। ठीक है, कंट्रोल A कंट्रोल C, फाइल सेव एज। ठीक है, ये जनाब ली आज डेट 25 है। न्यू फोल्डर SUPERELVATION सुपरएलिवेशन। कंट्रोल V। ठीक है, सेव। हूँ इस फाइल मैं सुपरएलिवेशन ऐड नहीं की है। ठीक है, S2 कंट्रोल A कंट्रोल C, फाइल सेव एज। ठीक है, कंट्रोल V। ये मैं जनाब ली S2 सुपरएलिवेशन डबल S कर देना, याद रहे, बल्कि सिंपल याद रखियो S2 जो सुपरएलिवेशन ऐड कर लगे। ठीक है जनाब ली। अच्छा, हूँ सुपरएलिवेशन देनी किस तरह है या किहड़े पॉइंट तो कंट्रोल होगी। ठीक है ना, मेरे केस दे विच की वे P1 जड़ा वे ना, ये मेरा ओरिजिन है PGL है। ठीक है जी, इत्थे मैं थोड़े आउटपुट पैरामीटर भी क्रिएट कर ला जरा। ठीक है ना,
नंबर 1 LAN लेन, ठीक है, अंडरस्कोर विड्थ डबल, ठीक है, वैल्यू जनाब जी मैं दे देना इनू 2 मीटर, ठीक है। उस तो बाद जनाब जी LAN लेन अंडरस्कोर स्लोप, ठीक है। ये स्लोप जी मेरी एक ग्रेड दे विच होनी है, ठीक है, कितनी है 2% जो भी है। उस तो बाद जनाब तुसीं आ जाओ P1, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ P2, ठीक है। ये जनाब जी कितना में 0.50 है वे 0.20, ठीक है। जी इस तक तो कोई मसला नहीं ना हैगा। नो लेन P2 ये जनाब जी लेन की स्लोप कितनी है, ए स्लोप है साढ़े कोल। कंट्रोल C, कंट्रोल V, ए जनाब जी लेन की विड्थ कितनी है जनाब जी, ए विड्थ है लेन की, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है। उस तो बाद P1 जनाब जी कंट्रोल C, ए P3 वे, ठीक है। कंट्रोल V P4 है, कंट्रोल V। उस तो बाद P2 है जनाब जी, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V इंटर। इस तक सानू कोई मसला नहीं है, नॉर्मल चीज़ां ने, ठीक है ना। हुण जिहड़ी चीज़ समझण वाली है ना, जिहड़ा तुहाडा P2 है ना, ए वाला जी ए P2 तुहाडा लग्या स्लोप एंड डेल्टा एक्स दे नाल, ठीक है। जी जी ए देखो जो ही मैं स्लोप एंड डेल्टा एक्स लगाया होगा ना, ए थल्ले चीज़ां शो हो रही ने, ऑफसेट टारगेट, एलिवेशन टारगेट, सुपर एलिवेशन, ओवरराइड। अगर मैं इनू करा डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वाई, ठीक है, जी डेल्टा एक्स तो डेल्टा वाई, एक चीज़ ऐसा छड्ड दो, ऐसा एरर नहीं वेखना है। अगर Okay. डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई का तुम पॉइंट लगाओगे ना, तो जी सुपर एलिवेशन वाली चीज़ां ने ना, वो कंट्रोल नहीं होनी। ठीक समझ आई गल दी? जी ठीक है, यानी कि एक चीज़ सर। क्लीयर हो गई कि जिस वक्त असी रोड ते सुपर एलिवेशन अप्लाई करनी है ना, तो सानू जो टिपिकल है ना, वो लाजमी किसी स्लोप के नाल बनना, स्लोप के नाल पॉइंट आवे, ठीक है ना। P2 हुण ए जिहड़े पॉइंट साडे लग रहे हैं P4 P6, ए मेरे कित्थों लग रहे हैं, ये P2 थले आ रहे हैं, ठीक है ना। जी हुण ए जिहड़े पैरामीटर्स मैं क्रिएट कीते ने बाय डिफॉल्ट, ये मैं खुद कीते ने अवल ना, मसलन लेन अंडरस्कोर विड्थ में खुद लिखिया हुए, ठीक है। हुण तुसीं गौर करना कुछ ज़रा, ठीक है। इत्थे मैं कर लगा सुपर एलिवेशन, जो ही मैं सुपर एलिवेशन किया ना, जिहड़ा इत्थे वो चीज़ ऑटोमैटिक सिविल 3D ने लै ली है। गौर किया था इत्थे पैरामीटर से पहले सुपर एलिवेशन किया मैं, ठीक है। इत्थे मैं नन करना फिलहाल, ठीक है। बाकी चीज़ां ने खुद लै लियां ने, चेक किया। जी 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 दोबारा मैं फिर करना था मैं, ठीक है। वेखियो हाले पैरामीटर 6 है, जो ही मैं इत्थे करांगा जनाब अली सुपर एलिवेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, स्पोर्ट AOR, ये चीज़ें खुद बाय डिफॉल्ट चुक रहा है, ठीक है। ठीक एक सैकेंड आस्ते मैं रहना, एक मिनट मैं जरा, अच्छा मैं हूँ की करांगा, ऐसे तुसी जी चीज़ नोट करनी है ना, वो देखनी है,
देखो पहले मैं किया यूज सुपर एलिवेशन, फिर किया स्पोर्ट AOR, ठीक है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। जी ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਦਾ ਲੇਨ ਵਿਡਥ LANE ਲੇਨ IDTH ਲੇਨ ਵਿਡਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਕੰਟਰੋਲ C। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀ, ਇਹ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਆਹੋ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ P1 ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, PAVE ਪੇਵ 1, वन डेप्थ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਪੇਵ 1 ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ A1 डेप्थ ਲੋ ਜਨਾਬ DETH ਡੈਪਥ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਦੋ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਲਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਲਗਾਵਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ S ਸੇਵ ਐਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ S3, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ S3 ਸੇਵ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ S3 ਆ ਗਈ। ਜੀ ਐਵੇਂ ਮੈਂ S3 ਕਰ ਦਿਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਟਰੋਲ S, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਾਈਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ, ਇੱਕ S1 S2। S1 ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, S2 ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਵੇ। ਹੁਣ S3 ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਲਗਾ ਵਾਂ। ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਵੇ ਸਪੋਰਟ AOR, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਕਰ ਲਗਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ यूज सुपर एलिवेशन, ठीक है। जी फिर मैं कर लगा मैं जनाब अली स्लोप डायरेक्शन, ठीक है। अवे फ्रॉम क्रोन, टुवर्ड फ्रॉम क्रोन, ये भी उन्हें खुद ले लिया, ठीक है। तीसरी फाइल में तीन चीज़ें ऐड की थी, ठीक है। ये हाले मैं आउटपुट पैरामीटर क्रिएट किए हैं, ठीक है ना। जिस तरह ऊपर आउटपुट पैरामीटर ने ना, ठीक है, इस तरीके ਨਾਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੇਨ ਵਿਡਥ ਇਹ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਐਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਜੀ ਵਾਲਾ 3 ਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ AOR ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੇ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਫਸਟ ਹੈ ਨਾ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਫਸਟ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਟਾਪ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ऐसे चेक करो ये पॉइंट्स स्लोप एंड डेल्टा एक्स, ठीक है। नीचे आओ हैव अप्लाई AOR, जी ठीक है। फिर मैं अप्लाई कर देता है, ठीक है। टॉप दिन ओके, उस बाद ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਟਮ ਤੇ ਵੇ ਲਿੰਕ 7, ਠੀਕ ਹੈ। जी ਅਪਲਾਈ AOR ਉੱਪਰਲੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੇ ਕਿ ਟੌਪ ਤੇ ਔਰ ਬਾਟਮ ਤੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक ठीक है ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ 6-7 ਲਿੰਕ ਹੋਣ, ਪੇਵ 1 ਪੇਵ 2 ਪੇਵ 3 ਪੇਵ 4 5 ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੌਪ ਦੇ ਨੂੰ ਦਿਆਂ ਤੇ ਬਾਟਮ ਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਏ ਡਿਫਾਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਅਗਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1। सही ਨੰਬਰ 2 ਵੇ ਯੂਜ਼ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, सुपर ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਲੈਫਟ ਇਨਸਾਈਡ ਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਨ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਨਨ ਰਹੇਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਵਲ 3D 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ ਠੀਕ ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ ਲੇਨ, ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ AOR ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਇਸ ਲੇਆਊਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੋਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਲੇਨ ਸਲੋਪ ਨੂੰ 10%, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂ 20% ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂ 20% ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 2% ਕਰਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਲੇਆਊਟ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਵਲ 3D ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਸਿਵਲ 3D ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ P2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਾ, P2 ਇਹ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ, ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਓਵਰ ਰਾਈਡ ਸਲੋਪ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਲੋਪ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, 2%, ठीक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, सुपर एलिवेशन कितनी है, हाँ ये देखो, एक तो चीज़ मैं तो बड़ी ज़बरदस्त है। इतने में नॉर्मल स्लोप कितनी है, 2%। अगर मैं इनू करना वा 4% नॉर्मल, इतने मेरी इंपैक्ट पै गया, स्लोप पे नज़र आ रहा। हूँ मैं चाहना वा कि मैंने सुपर एलिवेशन का भी पता चले कि जिस वक्त मैं सुपर एलिवेशन चेंज करा तो वो मेरी इंप्लीमेंट होवे, ठीक है। यह मेरा P2 है, ठीक है। कहना सुपर एलिवेशन ओवर राइड, वो कह रहा है कि जिस वक्त तुम सुपर एलिवेशन करोगे ना, अप्लाई करोगे, P2 ਨੂੰ ਸੈਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੇਨ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੇਨ ਸਲੋਪ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਓਵਰ ਰਾਈਡ ਕਰ ਦੇਗੀ ਸਲੋਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਲੋਪ ਮੇਰੀ ਕਿਤਨੀ ਹੈ, 4%। नोट करना, स्लोप कितनी है, 4%। राइट लेन आउटसाइड सुपर एलिवेशन कितनी है, 2%। हूँ अगर मैं इतने करना वा -6%, चेक करो जरा, राइट लेन आउटसाइड, यूज सुपर एलिवेशन स्लोप लेन, राइट लेन P2, राइट आउटसाइड लेन स्लोप है, ठीक है। अप्लाई AOR, ठीक है। एक ये नन टारगेट आउटपुट पैरामीटर मैं कर देना वा, लेयर स्लोप 4% है ना, प्लस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਅਗਰ 4% ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ जी जी। सुपर एलिवेशन जनाब मेरी नहीं सर वो ठीक है, क्योंकि ऐसा उसने लैंग्वेज माइनस ला दिता सी ना, तो तां प्लस है। हाँ 0, और लिंक च सर लगा, एक सेकंड, ए राइट आउटसाइड लेन, सुपर एलिवेशन राइट तो आउटसाइड लेन, एक सेकंड, alignment from object, ठीक है। इंटर 02, ठीक है। नो लेबल रेस, ओके, ठीक है। अलाइनमेंट बन गई। हूँ जनाबे ली ਇਹਦਾ प्रोफाइल एक छोटा ਜਿਹਾ, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, ड्रा प्रोफाइल 02,
ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ प्रोफाइल क्रिएशन टूल, PGL-02, ओके, ड्रा टेंजेंट कर्व, ठीक है। एक है नॉर्मल प्रोफाइल। हूँ ना मेरी आ जाओ टूल पैलेट्स, इतने सी मुदस्सर कितने गया है? दर्शन is several 3D. इतने सिविल 3D ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਆ ਰਿਹਾ ਡੇਟ 20 ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ। इंपोर्ट, ठीक है। ये प्लॉट 1 25 सुपर एलिवेशन S3 ओपन, ओके। रिफ्रेश इमेज, उस तो बाद जनाब मेरी फिर असम्बली च आ जाओ, क्रिएट असम्बली 02, ठीक है। ठीक है, आ जाना पहले आ गए। अच्छा जी, प्रॉपर्टी S3 राइट LANE लेन, ठीक है। कंट्रोल C इंटर, इन्हें कर दो मिरर, ठीक है। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਲੈਫਟ ਲੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਲੋਪ ਕਿਤਨੀ ਹੈ? 2%, ठीक है। 2%, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਮੈਂ 2%, 2%, ठीक है। अच्छा जी, दोनों सेलेक्ट करके, अच्छा जी ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਅਨਸਪੋਰਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸਪੋਰਟਡ। ਯੂਜ਼ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਰਾਈਟ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਰਾਈਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੇਨ ਸਲੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੈਫਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲੇਨ ਸਲੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਰੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਭਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਵੋ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ नहीं करना कैलकुलेट होने।
बिस्मिल्लाह की बरकत। एफ इंटर और इंटर। ठीक है, एफ इंटर और इंटर 4 से। ठीक है, फ्रॉम ऑब्जेक्ट ज़ीरो 3 रेज। ठीक है, ठीक है, अलाइनमेंट, प्रोफाइल, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, ऐड, ड्रा 03, नेक्स्ट, ड्रा। प्रॉपर्टी, एलिवेशन 590, 614। ओके, एक ही सीन है। सर जोन सरफेस तो बाहर हो गया उससे। जोन जो बाहर हो गया मेरे ख्याल में। अच्छा जी, सरफेस, सरफेस प्रॉपर्टी, बॉर्डर। ओके, लो जी, ठीक है। फ्रंट, अच्छा जी, होना जब प्रोफाइल, क्रिएशन टूल, PGL -03। ओके, ड्रा टेंजेंट कर्व्स, अच्छा जी, प्रोफाइल भी बन गया, सैक्शन भी साढ़े को बन गए। हूँ मैं जानना वा कॉरिडोर। ठीक है, 03, PGL असेंबली 02, टारगेट सरफेस भी चाहिए। ओके, ठीक है, 0 तो लैके मैं कर देना मेरी 250 या 150 या नहीं। टोटल सारा जान दो। Should you try to save your changes? No, की नो हो गया मैं छोड़ू। चलो कम दोबारा मैं रिपीट कर दिया कि लैक्चर का हिस्सा रहे ना, रिकॉर्डिंग का हिस्सा रह जाए। ये मैं की किया शाजिब भाई कि मैं जिस टाइम जी सर, क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रही ये वेखो जी चीज़ मैं की है कि जिस टाइम टिपिकल मैं सब असैंबली बना रहा सा, मैं जोड़ा ये लिंक सी सेंटर वाला ये मैं उन्होंने
ਨਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਡ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ AOR ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾ। ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਖੜਨਾ, ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਟਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ। ਬਾਟਮ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰੀਡੋਰ ਰਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਲੋਪ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 4% ਲੇਨ ਦੀ, मेरी सुपर एलिवेशन कितने परसेंट है, 4% है, 6% है, कितने परसेंट है वो भी श्योर नहीं हैगा मैं ਇਹਦੇ 'ਚ, ठीक है। वो भी मैं श्योर नहीं हैगा, मेरे पैरामीटर च ऐड नहीं हैगा। नंबर चीज़ जी मिसटेक हो रही ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ है, मैं इस फाइल ਨੂੰ सेव कर ਲਾਂ, Ctrl+S, ਇਹ ਮੇਰੀ फाइल ਹੋਵੇਗੀ सेव एज, -1 ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਿਪੀਕਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਰੀਡੋਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੀਚਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੈਕੰਡ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਲੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन, ठीक है, कैलकुलेट सुपर एलिवेशन 9, ठीक है। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ बेसलाइन, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। नॉर्मल लेन विड्थ कितनी है, 6%, 6 मीटर, जिदू कि मेरे को कितनी है जनाबे अली, मेरे को वे 4 मीटर, ठीक है, 4 मीटर। सिमेट्रिक रोडवे, दूसरा लेन भी सेम ही, यस। नंबर ऑफ लेन, ठीक है, 1 ने। नॉर्मल लेन स्लोप कितनी है, 2%। इतने 2% लेन स्लोप नॉर्मल उन्हें मैंशन की है, मेरे को कितनी है 4%। पहला तो मैं जरा उत्थे 2% कर लवां जरा, ठीक है ना, क्योंकि सुपर एलिवेशन जी मेरी वो होनी है 4%। समझ आ रही गल कि नहीं आ रही? जी 2%, ठीक है। ये जनाबे अली मेरी राइट आउटसाइड लेन, ठीक है, ठीक है। यह मेरा की है राइट लेफ्ट आउटसाइड आउटसाइड, लेन, ठीक है। हूँ तुसी आ जाओ जनाबे अली ये ऊपर सुपर एलिवेशन कैलकुलेट, रेट 9, ठीक है ये अनडिवाइड कराऊँ, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये मेरे को आ रही है 4 मीटर, -2 है। नेक्स्ट, ठीक है ना। इतने के अंदर है कि कैलकुलेट आउटसाइड एज शोल्डर, मेरे को शोल्डर हैगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं नैक्सट करना वा, ठीक है। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4% ਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਗੌਰ ਕਰੋ ਜਰਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ है?
ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਵਿਖਾਏ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸ਼ ਤੋਂ 2011 ਮੈਟ੍ਰਿਕ 4%। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤਨੇ परसेंट है? जी सर 4%। याद रखियो कितने परसेंट कह रहे जी। हैं? 4%। 4%। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਐਡਿਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਵੇ। ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ 3 रेडियस है 400। 400। ठीक है, कितना आ रहा? 400 क्लोज। ठीक है, साढ़े को डिजाइन क्राइटेरिया एडिटर 4% सी ना। एक मिनट याद रखियो ज़रा, 400 याद रखियो। ठीक है, ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट। ठीक है, ये नहीं है साडा। नेक्स्ट 4% सुपर एलिवेशन। कितने पर सुपर एलिवेशन है? 4%। 4% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੈ? 400 ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵੇ। ਹੁਣ 400 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ 4% ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਐਰਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬੇ ਦੀ डिज़ाइन एडिटर। समझ आ रही ना शाहज़े भाई मैं की कह रहा की चीज़ चेक करना चाह रहा मैं। जी 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 मैं जा रहा अलाइनमेंट मिनिमम रेडियस टेबल एच तो 4%। ठीक है, 492। ठीक है ना, 492 रेडियस मैंने चाहिए वे। अगर मेरी 100 की स्पीड हो मेरे को रेडियस कितना में 400 मीटर का 400 का। ठीक है ना, जिहदी वजह मेरे को उत्थे प्रॉब्लम आ रही सी। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਐਡੀਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ 492 ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ 400 ਲਾਕ ਖੋਲਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ 400 ਹੈ ਨਾ, 500 कर दो सर। नहीं ले रहा ना वो पर से एक मिनट है। ठीक है, क्लिक करो इन्हें मैं कर देना 493। 500 ही कर दो सर। एक सेकंड ना, 500 में ना करना है। ठीक है, 493 किया है, मैं लॉक कर देना दोबारा। ठीक है, अब देखो अनसाइयां बत्तियां बल गई। जी 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 तुसीं कहंदे 500 कर दिओ। ठीक है, बहरहाल ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਇਧਰ ਲੇਬਲ ਐਡਿਟ ਲੇਬਲ ਸਟਾਈਲ निशान ते किस चीज ना निशान ਇਹ देगा? ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਜ਼ਰਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਛੱਡੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। अच्छा चलो ठीक है सर, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, लंबा हो गया सर। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਵ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, रीकैलकुलेट। ठीक है, इंटायर अलाइनमेंट ओके। ठीक है, इस तो बाद जनाब नैक्सट सिमैट्रिक रोडवे वे। ठीक है, नॉर्मल लेन मेरे को 4 है। नैक्सट जी चीज़ अस वेखनी है ना,
4% 2 ਲੇਨ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ? ਨੈਕਸਟ ਕਿਉਂ? Connection is देखियो बड़ी मोदी नहीं सर जी स्पीड चेक करो, सो ही हो सकते। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਪਏ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰੋ 1 ट्रांजिशन रीजन, सिलेक्ट एंटिटी, ठीक है। उसके बाद सुपर एलिवेशन, क्रिएट व्यू, जी चीज़ दी है ना उन्हें वाली इन्हें कैलकुलेट की है, मगर मैं तो मुतमिन नहीं हले है ना ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਰਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਤੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰਨ ਆਫ ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਵੇ? नहीं सर, रन आउट ने तो सर कहे सी कि 10 तो ਰਨ ਆਫ ਤੇ ਰਨ ਆਊਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਸੁਬਹ ਦੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਲੈਵਲ ਕਲੋਨ, ਰਿਵਰਸ ਕਲੋਨ, ਬਿਗਿਨ ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਰਮਲ ਕਲੋਨ, ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਡਰਾਇੰਗ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਬਸ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। नहीं सर नहीं, इसमें आइडिया नहीं, वैसे कहते हैं। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ ਡਾਟਾ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AOR ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਥਰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 1 2 3 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਿਪੀਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਛੜਿਓ। ਉਸ ਟਿਪੀਕਲ ਦੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੁਪਰ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਸੈਂਡ ਕਰ ਛੜਿਓ इंशाल्लाह सर। की जी बड़ा सर। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ, ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।